السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل رمضان پڑھ رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ بسنہ کتاب کا نام ہے۔ میں بعض کتب یعنی فقہ سے نقل کیا ہے کہ شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام اس سے مقاتلہ کریں، یعنی جنگ کریں اور لڑیں۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یا مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت میں اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کا اپنی اپنی عبادت کی طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحری کھانے کے شکریہ ادا کیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ مہمت وشان بڑی شان والے فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے اداء ناقص فرمایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا
نماز وغیرہ مسجد کی ہوتی ہی نہیں۔ مجاہد حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر اجر کے بدونی جماعت وغیرہ جماعت نماز پڑھتا ہے، بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے، اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نذر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولی پہلی رکعت یا تکبیر اولی کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو بہترین فرائض میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کا جایا یا 3 تو اکثر ہے، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کی اور عصر کی جماعت افطاری کے سامان خریدنے کی نذر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے کہ اس طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاش تو رمضان المبارک میں سونے کی نذر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا جیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم یعنی ڈر ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی، عین سحری کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں کہ تم ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب منور لہ مرقدہ تو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف یعنی کمزوری اور پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سننا، اور اس کے بعد یا آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح میں فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، اور صبح سے نصف گھنٹے قبل سحری تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اس فار یعنی چاندنی میں صبح کی
नमाज पढ़कर आग तक मुराकिब रहते और इशराक के बाद तकरीबन 1 घंटा आराम फरमाते। इसके बाद से तकरीबन 12 बजे तक और गर्मियों में 1 बजे तक वजलुल मजहुद यानी तहरीर फरमाते और डाक वगैरह मुलाहजा फरमा कर जवाब लिखते। इसके बाद हुजूर की नमाज तक जोहर की नमाज तक आराम फरमाते और जोहर से असर तक तिलावत फरमाते। असर से मगरिब तक तस्बीह में मशगूल रहते और हाजरीन से बातचीत भी फरमाते। बजलुल मजहुद ख़त्म ही जाने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत में और कुछ कुतुबीनी यानी किताब देखने में बजलुल मजहुद और वफा ज़्यादातर इस वक्त जेरे नज़र रहती थी। ये इस पर था कि रमज़ानुल मुबारक में का मूलात में कोई ख़ास तगय्युर यानी तब्दीली न था कि नवाफिल का यह मामूल दायमी यानी हमेशा हमेशा था और नवाफिल मजकूरा का तमाम साल भी एहतिमाम रहता था। अलबत्ता रकात के तुल में रमज़ानुल मुबारक में इजाफा हो जाता था, वरना जिन अकाबिर के यहाँ रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मामूलात मुस्तकिल थे, उनका इत्तिबा यानी पैरवी तो हर शख्स से निभना भी मुश्किल है। हज़रत अक़दस मौलाना शैखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी असीर माल्टा रहमतुल्लाह अलैह तरावी के बाद से सुबह की नमाज तक नवाफिल में मशगूल रहते थे और यके के बाद दिगरे मुतफर्रिक यानी अलग अलग हुफ़ाज से कलाम मजीद ही सुनते रहते थे। और हज़रत मौलाना शाह अब्दुर रहीम साहब रायपुरी क़द्दस सिर्रूह के यहाँ तो रमज़ानुल मुबारक का महीना दिन व रात तिलावत ही का होता था कि इसमें डाक भी बंद और मुलाकात भी जरा गवारा न थी। बाज मखसूस यानी खुद्दाम को सिर्फ इतनी इजाज़त होती थी कि तरावी के बाद जितनी देर हज़रत सादी चाय के 1-2 फिंजाल यानी नोश फरमाए उतनी देर हाजिर खिदमत हो जाया करें। बुजुर्गों के ये मामूलात इस वजह से नहीं लिखे जाते कि सरसरी निगाह से उनको पढ़ लिया जाए या कोई तफरीह यानी फ़िक्रा उन पर कह दिया जाए, बल्कि इसलिए कि अपनी हिम्मत के मुआफिक उनका इत्तिबा किया जाए और हत्तल बस जहाँ तक बस चले पूरा करने का एहतिमाम किया जाए कि हर लाइन अपने मखसूस इम्तियाजात से दूसरे पर फायक यानी बढ़कर है। जो लोग दुनियावी मसाइल से मजबूर नहीं हैं, क्या ही अच्छा हो कि 11 महीने जाया कर देने के बाद
एक महीने ने मर मिटने की कोशिश कर ले। मुलाजिम पेशा हजरात जो 10 बजे से 4 बजे तक दफ्तर में रहने के पाबंद हैं, अगर सुबह से 10 बजे तक कम अज कम रमजानुल मुबारक का महीना तिलावत में खर्च कर दे तो क्या दिक्कत है। आखिर दुनियावी ज़रूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औकात में से वक्त निकाला ही जाता है, और खेती करने वाले तो ना किसी के नौकर ना औकात के तखय्युर में उनको ऐसी पाबंदी की उसको बदल ना सकें, या खेती पर बैठे तिलावत ना कर सके। और ताजिरों को तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं है कि इस मुबारक महीने में दुकान या वक्त थोड़ा कम कर दें, या कम अज कम दुकान ही पर तिजारत के साथ तिलावत भी करते रहा करें, कि मुबारक महीने को कलाम इलाही के साथ बहुत ही ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से उमूमन अल्लाह जल्ले शानहू की तमाम किताबें इसी माह में नाजिल हुई हैं। चुनांचे कुरान पाक लौह महफूज से आसमान दुनिया पर तमाम इसी माह में नाजिल हुआ, और वहाँ से हस्ब मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़े इसी माह में पहली या 3 तारीख को अता हुई, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जुबैर 18 या 12 रमजान को मिली, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमजानुल मुबारक को अता हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंजील 12 या 13 रमजानुल मुबारक को मिली, जिसमें मालूम होता है कि इसी माह को कलाम इलाही के साथ ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मनक़ूल है, और मशइख का मामूल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, और बाज़ रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। उलमा ने इस दोनों हदीसों को मिलाने से कुरान पाक के दौर करने का जो आम तौर से राइज है, इस्तिहबाब यानी पसंदीदा काम निकाला है। बिल जुमला तिलावत का ख़ास एहतिमाम जितना भी मुमकिन हो सके करें, और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी जाया करना मुनासिब नहीं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में 4 चीज़ों की तरफ ख़ास तौर से मुतवज्जा फरमाया, और इस महीने में इनकी कसरत यानी ज़्यादती का हुक्म फरमाया। कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार और जन्नत के हुसूल और दोज़ख से बचने की दुआ। इसीलिए जितना वक्त भी मिल सके इन चीज़ों में सर्फ करना शहादत समझें, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कद्र है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए
زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔